400 ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਨੇ ਪੂਰੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਖੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਆਸਨਸੋਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਤੇ। ਆਸਨਸੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿਖੇ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਜੋ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਸੀ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜੋ ਕਿ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲਿਆ ਕੇ ਨਵੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਖੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਵੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਆਪ ਉਹ ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਵੇਂ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ। सतनाम श्री तनासरी महला पंजवा जिसका तान मान धन सब तिसका सोई सुगड़ सुजानी तेनहि सुनिया दुख सुख मेरा तो बिद नीकी खटानी जिसका तान मान धन सब तिसका सोई सुगड़ सुजानी तेनहि सुनिया दुख सुख मेरा तो बिद नीकी खटानी जे एक ही पहमानी अवर जतन कर रहे बहुत तेन तिल नहीं कीमत जानी रहाओ अमृत नाम निर्मोलक हीरा गुर दीनो मनतानी डिग न डोलै दृढ़ कर रहे हो पूरन होए त्रिपतानी ओए
तिनकी बात पिलानी अलंकार मेल थैली हुई है ताते कनिक बखानी प्रगट्यो जोत सहज सुख शोभा बाजे अनहत बानी कहो नानक निहचल घर बांधियो गुर कीयो बंधानी प्रगट्यो जोत सहज सुख शोभा बाजे अनहत बानी कहो नानक निहचल घर बांधियो गुर कीयो बंधानी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। Hare
इस करके आप जी ने बड़े प्यार नाल इत्थों दातां भी लैणियां ने। सारी संगत 2-4 मिनट के दोनों शब्दों की असीं हाज़री करनी है। प्यार का सबूत जो एकाग्रता बनाई रखो। मोती हीरा निर्मला कंचन कोट निसा ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਨਸੋਲ ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਨਸੋਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਮਰਨਾਥ ਚਟਰਜੀ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। सरदार अमरजीत सिंह जी भराड़ा वो आप जी स्टेज पर आओ और इन्हों सन्मानित किया जाए गुरु घर का सिरोपा दे के आओ जी साढ़े प्रधान साहब जी। वाहिगुरू की फतेह। मैं खास रिक्वेस्ट करके 2 मिनट समा मंगिया गल करने वास्ते। साढ़े मानयोग चेयरमैन साहब जोड़े पलों मेयर से अमर चटर्जी है और साढ़े शहर के कमिश्नर ऑफ पुलिस नूं असीं बड़े धन्नवादी हाँ कि उन्होंने भी टाइम कढ़ के साढ़े गुरुद्वारा साहब आए हैं। मैं उन्होंने पहले पूरा प्रोमाइसिस अपनी दिखाई है और असी कुछ दिन पहले रिक्वेस्ट की थी CP साहब को कि तुसीं थोड़ा टाइम कढ़ के आओ और वो हाजिर हुए हैं इस चीज़ वास्ते। मैं रिक्वेस्ट करा CP साहब को जो 2 मिनट बोलन सारी गुजारिश रहेगी। आप सभी को नमस्कार। हमें जब यहाँ की आने की इनविटेशन मिले थे तो हम ज़रूर यहाँ आए थे और ये मैं पहली बार मैं विज़िट कर रहा हूँ गुरुद्वारा। इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जैसे मैं बताया ये मेरी पहली विज़िट है तो हम
हमको जो चीज़ अभी तक जो ज़िंदगी में जहाँ देखे थे उसे हमको लगा था जो गुरुद्वारा जहाँ रहता है वो एक सेवा परंपरा रखता है, वहाँ पे एक ह्यूमैनिटी बेसिस पे जो काम करते हैं सभी धर्मों के सीखने के लायक लगता है। तो हम इस मौके पे आप सभी को हमारा गुड विशेस देते हुए और फिर से हमको यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद बता रहे आप सभी को। नमस्कार। हाँ जी, एक मिनट डालो, एक मिनट सर, एक मिनट सर सब ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ 2 ਮਿੰਟ ਮਾਈਕ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ अपने विचार। सबको मेरा नमस्कार। सीपी शर्मा आए हैं, उनको भी मेरा धन्यवाद। और जी भाई है, आप लोग सब हैं। मैं कहानी बता रहा हूँ, मैं भाषण देने नहीं आया हूँ यहाँ पर, आप लोग से सीखने आया हूँ। तो आप लोग के साथ जो बुजुर्ग था, मैंने हम क्या बोले, सज्जन सिंह से शुरू करके, मालिक सिंह से शुरू करके, कर्नल सिंह से शुरू करके सबका साथ हम लोग उसी टाइम से रिश्ता बढ़ते आज अमरजीत सिंह हो चाहे पूरा हो चाहे सबसे रिश्ता बन गया है। तो एक प्लेन उड़ रहा है, तो प्लेन में एक बच्चा बैठी हुई है, एयर होस्टेस ने कहता है कि आपने एयरबेल बांध दीजिए, अभी प्लेन उड़ेगा। तो बच्चा किसी में ध्यान नहीं दे रहा है, फिर बोल रहा है कि मोबाइल ऑफ कर दीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए। तो बच्चा जनाला का किनारे बैठे हुए थे, बच्चा नीचे देख रहा है धरती कैसे लग रहा है, कोई धर्म स्थान है कि नहीं, कोई मेरा दोस्त मिल जाए, उनको ये इरादा करते हुए वो देख रहा है नीचे। तो एयर होस्टेस भी डर से उसका पास जाने नहीं सक रहे थे, प्लेन उड़ रहे थे। तो जब प्लेन लैंड किया है तो एयर होस्टेस बच्चे को पूछा, जो तुमको डर नहीं लगता था? हम बोल रहा था कि ये तुम मत ही करो, बेल्ट बांध लो, बेल्ट बांध लो। तो बच्ची ने जवाब दिया, जो मेरा पिताजी पायलट है, मैं जानता हूँ जो मेरा पिताजी ठीक सही ढंग से उसको प्लेन को उतारिएगा और हमको घर ले जाएगा, और हमारा पायलट यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम जानते हैं जो सब जगह हम लोगों को ठीक सही जगह में ले जाएगा, सब सही रहेगा, आसनसोल भी सही रहेगा, हमारा बुजुर्ग, हमारा माता बहनों, भाई दोस्त सब बढ़िया रहेगा। यही बोलते हुए मैं सबका नमस्कार करते हुए मेरा बोले हुए आज का दिन खत्म करता हूँ। नमस्कार। हाँ जी, एक मिनट डालो। ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈੱਡ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਨੇ 400 ਸਾਲਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਗੁਰੂ का लंगर है, ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦਵਾਖਾਨਾ ਹੈ। सिख कौम की सत्कारयोग शख्सियत तख्त श्री केसगढ़ साहब जी के जथेदार सिंह साहिब ज्ञानी रघुवीर सिंह जी, उन्होंने जिथे सच्चे पातशाह जी का प्रकाश किया निज महाराज जी के पावन स्थान से वो संगत विच आए ने। आओ उन्होंने जी आया कहने कि जयकारा बजाइए, बोले जिहड़ा है भुखियां लई अन्नपूर्णा। कोरोना का समा लंघिया, केड़ी जगह ते है जिथे सिखा ने गुरु के लंगर नहीं लाए। साध संगत इस सेवा तो गुरु के लंगरां तो खुश होके अमेरिका के राष्ट्रपति को कहना पिया, तुसीं सुनिया की बयान दिता जी उन्हें मीडिया को कि हर देश में गुरुद्वारा होना चाहिए, हर देश में सिख होने चाहिए।
ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ ਸਿੱਕਮ, ਜਿੱਥੋਂ ਬੰਗਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਤੋਂ ਸਿੱਕਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਥੋਂ ਮੰਗ ਆਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਿੱਕਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਲਾਮਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਲਾਮਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਓ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੰਗ ਆਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਵਾਕਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਕਮ ਪਹੁੰਚੇ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮੂਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਲਾਮਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰਨ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਹੱਥ ਆਏ ਕਿ 1977 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੌੜਾ ਨੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 50,000 ਰੁਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ 1970 ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਪਰਦਾ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਗਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਉਹ ਬੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਸਿੱਖਮ ਵਾਲੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਨਕ ਲਾਮਾ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਨਕ ਲਾਮਾ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖਮ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। 2008 ਦੀ ਘਟਨਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਆਓ, ਉੱਥੇ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, 2008 ਗੂਗਲ ਤੇ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਚਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਅਰਥਕਵੇਕ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿੱਕਮ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਹੈ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰਸਤੇ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਪਰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 9 ਟਰੱਕ ਰਸਤੇ ਦੇ ਭੇਜੇ। ਉਹ ਬਾਈ ਰੋਡ ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਚੁੰਗਥਾਂਗ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਕੀ ਜੀ? ਚੰਗੀ ਥਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਉਹ ਥਾਨ ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬੈਠਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਸਣ ਲਾਉਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਚੁੰਗ ਥਾਂ। ਚੁੰਗ ਥਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਚੁੰਗ ਥਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਾ ਸਿੱਕਮ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਸੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਏ ਪੱਥਰ, ਰਸਤੇ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਏ, ਖਾਣ ਲਈ ਨਾ ਰਿਹਾ ਭੋਜਨ।
ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਬੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 15 ਮਹੀਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਰਜੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅੰਨਪੂਰਨਾ, ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਲਈ ਲੋਹਮਈ ਦੁਰਗ ਲਿਖਿਆ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ। ਲੋਹਮਈ ਦੁਰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਸੂਰ ਦਾ ਹਾਕਮ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰੋਂਦਾ ਕਰਲਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਆ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ, ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ, ਸੁਣੀ ਗਈ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਛੁਡਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੈ ਤੇ ਸਕੰਠ ਲਾਵੈ, ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 12 ਕਿਲੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੋਪਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਘੋੜੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਬੜੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਬੜਾ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਕਿਲੇ, ਨਾ ਘੋੜੇ, ਨਾ ਸ਼ਸਤਰ। ਹੁਣ ਬਣ ਗਈ ਜੀ ਦੁਬਿਧਾ ਕਿ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ ਜੀ ਨੇ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ, ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਢੰਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਚਨ ਸੰਭਾਲੇ ਨੇ। ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੀ ਹੈ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕੋ ਵਾਕ ਸੁਭ ਦੇ। ਐ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦਿਓ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਚਨ ਸੁਣਿਓ ਜੀ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੀ ਹੈ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕੋ ਵਾਕ ਸੁਭ ਦੇ। ਚੱਕ ਪੱਤਰੇ ਤਬ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋ ਦੇਖਾ, ਬਸੰਤ ਵਾਰ ਕੋ ਆਇਓ ਲੇਖਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਰੁਮਾਲ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਸੰਤ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ, ਬਸੰਤ ਦੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲ ਪੰਜਵਾਂ। ਪੰਜੇ ਬੱਦੇ ਮਹਾਬਲੀ ਕਰ ਸੱਚਾ ਢੋਆ, ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਜਪਾਇਓ ਵਿੱਚ ਦਈ ਖੜਵਾ। ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਭ ਮਿਟ ਗਏ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ, ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾਮ ਧਿਆਈਦਾ ਫਿਰ ਪਾਈ ਨਾ ਹੁਆ। ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਨਾਨਕਾ ਸੋਈ ਫਿਰ ਹੁਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪੰਜੇ ਬੰਦੇ ਮਹਾਬਲੀ, ਇਹ ਪੰਜੇ ਮਹਾਬਲੀ ਵਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਆਵਾਜ਼, ਸੋਈ ਕਰੋ ਹਮਰੋ ਕਾਜ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਨਗੇ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਧਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਹਾਲੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜੱਸਾ
ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਏ ਨੇ ਕੁਝ ਮੋਹਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਨਾਲ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਜੀ? ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਜੀ? 1000। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਸਨਸੋਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਓ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੰਕੋਚਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਥਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਇਆ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 400 ਸਾਲਾ ਸਮਾਗਮ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਤਾ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। बड़े चार नाल समूचियां आसनसोल दीयां संगतां और आस पास के शहरों तो प्यारे पहुँच करके इन्हां खुशियों दे विच होर भी वाधा कीता कि पांच सतगुरां दे प्रकाश इस पावन स्थान ते कीते गए। सतगुरां दे सुखासन प्रस्थानां तो पंज प्यारे संतान की अगवाई विच सतगुरां दी पावन सवारी पावन स्वरूप इस स्थान तक शब्द चौकी कीर्तन करदियां होया शब्द पढ़दियां होया विआह करके विराजमान कीते और सतगुरां ने इस स्थान से प्रकाशमान होकर मुखवाक बख्शिश किया जिसका कान मान धन सब जिसका सोई सुख सुजानी
तिन ही सुनिया दुख सुख मेरा, तो विध नेकी कटानी। जी की एक ही पहमानी, आवर जतन कर रहे बहुत तेरे। तिन तिन कीमत जानी, अमृत नाम निर्मोलक हीरा, गुर दीनो मनतानी। डिगै न डोलै दृढ़ कर रहे हो, पूर्ण होए त्रिपानी। कोय जो बीच हम तुम कश होते, तिनकी बात दिलानी। अलंकार में फैली हुई है, ताते कनक बखानी। इस पावन शब्द की जो रहावत की पंक्ति है, सतगुरु की कृपा करते ने आवर जतन कर रहे बहुत तेरे। तिन तिन नहीं कीमत जानी। और जतन आप करते हैं जिन्हों की एक तिल मात्र भी परमात्मा के घर में कीमत नहीं। हुणे आखी के नाल फिर सम्मानयोग वीर भाई जगदेव सिंह जी हेड प्रचार धर्म प्रचार कमेटी, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के विचारों की साझ की है। और आपी के नाल विचार करदे होया गुरुद्वारे की जिहड़े अर्थ ने कि गुरुद्वारा किहनूं कहा जाता है वो परिभाषित करने का यत्न किया और संगत वालों कीतियां जांदियां सेवावां नूं अमरीका के राष्ट्रपति तक ने सत्कार दिता है। और ये शब्द कहे कि हर एक देश विच, हर एक शहर विच, हर एक नगर विच गुरुद्वारे होने चाहिए और हर एक थां के गुरु के सिख वास्ते होने चाहिए, क्योंकि सिख कर्म ही ऐसा करता है कि जिस मनुष्यता का भला होवे और सिख अपने गुरु के हुक्मां की पहरा देता हो। गुरुमुख गुरुद्वारे का मतलब है गुरुद्वारा, भाव गुरु के राही। एक शब्द है सो दर, और सो दर तो लग के सौ पुत तक पहुंचा। गुरुद्वारे अंदर आने तो पहला सानू दर नूं पार करना पैंदा, फिर गुरु साहब नूं आके असीं नमस्कार करते हाँ। और गुरुद्वारे का अर्थ है कि गुरु के द्वारा भाव गुरु की सिक्ख्या के राही असीं अपने जो साडे जीवन का एक मनोरथ है उस परिपूर्ण परमात्मा की प्राप्ति करनी और गुरु की सिक्ख्या के धारने होकर गुरु की सिक्ख्या ग्रहण करके और गुरु के हुक्म को अपने जीवन के विच प्रमाण करके परमात्मा के चरणों में अभेद होना। और सतगुरु की कृपा करते हैं कि जेकर कोई मानचित एकाग्र करके एक क्षण मात्र भी परमात्मा की बंदगी कर ले तो ਉਹਦੇ ਗਾਲ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਦੀ ਫਾਸੀ ਜਮਾ ਦੀ ਫਾਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਚਿੱਤ ਦੇ ਇੱਕ क्षण ਧਿਆਇਓ, काल फास के बीच न आयो। और सतगुरु कृपा करते ने एक शब्द मेरा प्राण बस है, बहुड़ जन्म न आवा।
कि जेकर गुरु की कृपा एक शब्द भी ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾ ਲਈਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਹ ਧਾਰ ਕੇ, ਸਰੀਰ ਧਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਭਾਵ ਜਿਸ ਮਨੋਰਥ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਪਰਪਜ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹ ਹੋਈਆ गोविंद बिन की तेरी बरिया अवर काज तेरा कितै न काम मेरे साथ संगत भज केवल नाम। कि जिस काज वास्ते अजीब तू संसार विच आया है, वो काज तेरा यह है कि तू श्वास श्वास करके परमात्मा की बंदगी कर और गुरु के हुक्म ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵन ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕਦਾ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁਕਦਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਛਕਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਿਆਸਰਾ ਨਿਭਾਣਾ ਨਿਤਾਣਾ ਇੱਕ ਆਸਰਾ ਤੱਕ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਧ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਰ ਹੈ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨਿਥਰਿਆਂ ਦੀ ਧਿਰ, ਨਿਥਾਵਿਆਂ ਦਾ ਥਾਂ, ਨਿਗਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਤ, ਨਿਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪੱਤ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋ ਕਿਤੇ ਢੋਈ ਦਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਪੱਕ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 1901 ਈਸਵੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ कि जलंधर के रहने वाला एक मुसलमान जिसका नाम है रुस्तम खान, अराई ਉਹਦੀ ਗੋਤ ਹੈ रुस्तम खान अराई। इंडिया के साझे हिंदुस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੁਸਤਮ ਖਾਨ ਰਾਈ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਬਾ ਹੈ ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ, ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਸਬਾ ਹੈ ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਆਸਰਾ ਤੱਕ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕਿਆ ਝੁਰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਾ, ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆ, ਛਕਿਆ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜੋੜੇ ਘਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋੜੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜੋੜੇ ਝਾੜਨੇ, ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯਾਤਰੂ ਹੈ ਇਹ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਪੁੱਛਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ रुस्तम खान ਰਾਈ, ਮੇਰੀ ਗੋਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ? ਤੈਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਬਾਲ ਬੱਚੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਧਨਾੜ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ।
ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹੀ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਣੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। एक छोटी जी अनाउंसमेंट करनी है। साड़ा गुरुद्वारा साहब जो है कि साढ़े आर्कीटैक्ट साहब ने डिज़ाइन किया है, जिन्होंने नाम है सोमा गुप्ता। ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਮਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅੱਗੇ ਆਓ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਤਰਪ੍ਰੀਤ ਖਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ नहीं है जो मैंने नहीं की थी पिछले 50 साल में। सक्सेस करने वास्ते ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। प्रकाश पुरुष समर्पा की किताब संतां के वास्ते लिखी है कि डॉक्टर गलती सिंह जी ने उसकी संपादना की है। सिंह साहब ज्ञानी जगबीर सिंह के चरणों में मैं बेनती करूँगा इस किताब को रिलीज करो। वीर हरदीप सिंह जी साढ़े गुरुद्वारा सिंह सड़ी संगत के खजानची, डॉक्टर गलती सिंह जी संपादक, वीर जगदेव सिंह जी प्रधान साहब, सरदार अमरजीत सिंह जी, वीर कजिंदर सिंह जी, सारे को बेनती है कि किताब असी कौम में समर्पित कर रहे हैं। गुरुद्वारा सिंह सड़ी संगत वालों असी जितने भी स्कूल कॉलेज ने गुरुद्वारे के नाल संबंध असी उत्थे जाके सेमिनार करना है कि बच्चों के लिए एक किताब खास तौर पर दी जाएगी। बोले सोनिया। मानवता की आज़ादी के लिए गुरु तेग बहादुर जी एक ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਗਰ ਘਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 800 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 900 ਪ੍ਰਾਣੀ ਜੋ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹ ਲੰਗਰ ਛਕ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆਸਨਸੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਹੈ।